Good morning, friends. We are here in the syllabus of programming language using C part 1, paper number BCS 102. We are in chapter 3 of this syllabus, and up till now we have completed all decision making statements and two looping statements, that is for loop and while loop. So likewise there is third looping statement, which is do while loop. All these looping statements are used to execute some either single statement or bunch of statements repetitively. Now there is not much difference between while and do while loop. In previous tutorial we learned about while loop, and now in this tutorial we are going to see the concept of do while loop. Now see, here syntax is given of do while loop. डू व्हाईल लूपचा सिंटॅक्स इथं दिलेला आहे. फरक काय आहे तर व्हाईल लूपमध्ये आधी व्हाईल लिहित होतो आपण, इथं मात्र व्हाईल शेवटी लिहिल्या गेलं आहे. मीन्स व्हॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल डू नंतर द स्टेटमेंट्स विच आर डिपेंडंट ऑन डू व्हाईल लूप आर एक्झिक्युटेड. Again same thing is there. If there is a single statement, it is not necessary to use opening and closing curly braces. But if there are more than one statements, then it is necessary to enclose the statements within opening and closing curly braces. What will happen? After execution of statement, check the condition. And again, if condition is satisfied, then execute the statement. After execution of statement, again check the condition. So like this, the statements are executed repetitively. Repetitively हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत राहतील. कुठपर्यंत? जोपर्यंत ही व्हाईलची कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहील तोपर्यंत. Once the condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by this while will be executed. म्हणजे त्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो? देर इज अ टर्मिनेशन ऑफ दिस डू व्हाईल लूप. इथं खाली सगळं डिटेल डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. द डू व्हाईल लूप फर्स्ट एक्झिक्यूट द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अँड देन इव्हॅल्युएट द कंडिशन. अँड इफ कंडिशन इज सॅटिस्फाईड, देन द स्टेटमेंट और ब्लॉक विल बी अगेन एक्झिक्युटेड. परत परत ते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत राहतील. द रिपिटेशन इज गोइंग ऑन अंटिल कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड. हे कुठपर्यंत होत राहील? जोपर्यंत ती कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहील तोपर्यंत. वन्स द कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड, देन युअर डू व्हाईल लूप टर्मिनेट्स. इफ कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड, देन द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय द व्हाईल लूप विल बी एक्झिक्युटेड. व्हाईलच्या नंतरचं जे कुठलं स्टेटमेंट असेल ते एक्झिक्यूट होईल. नाव हिअर two examples are given. This is my first example and this is my second example. Again same difference is there. In first example there is only one statement which is depending on do while loop. That's why this statement is not enclosed in opening and closing curly braces. Whereas in second example there are two statements which are depending on this do while loop. That's why these statements are enclosed in opening and closing curly brace. Now here what will happen? I is equal to 5. See, there is no difference between output. आपण डू व्हाईल लूपला सुद्धा अशाच प्रकारचं एक्झाम्पल, व्हाईल लूपला सुद्धा अशाच प्रकारचं एक्झाम्पल घेतलं होतं आणि त्याचा रिझल्ट आपला आला होता -1. या डू व्हाईल लूपचा रिझल्ट सुद्धा -1च येणार आहे, फक्त एक्झिक्युशन थोडंसं वेगळं आहे. काय? I इज इक्वल टू 5. पहिल्यांदा I प्लस प्लस होईल आणि मग कंडिशन चेक होईल. I ची व्हॅल्यू किती आहे? 5. 4 होईल. I इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. येस. देन अगेन I मायनस मायनस. 3 होईल. I इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. येस. 2 होईल. I इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. येस. 1 होईल. I इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. येस. 0 होईल. I इज ग्रेटर दॅन, नॉट ग्रेटर दॅन, बट इट इज इक्वल टू 0 आणि ऑर आहे, म्हणजे condition is satisfied. I minus minus means value becomes -1.
-1 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, नो, कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड. त्याच्यामुळे व्हाईलच्या नंतर जे स्टेटमेंट असेल दॅट स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड. In second example, again I is equal to 5, printf %i, it will display 5, I minus minus, value becomes 4, 4 is greater than or equal to 5, yes, 4 is greater than or equal to 5, no, condition is not satisfied. So the statement which is followed by this while will be executed and your result is 5. So like this do while loop will be executed. मग हिअर देअर इज वन एक्झाम्पल, तेच एक्झाम्पल घेतले मी जे की आपण व्हाईल लूपच्या ह्याच्यामध्ये घेतलं होतं. फक्त इथं काय होणार आहे, एक लक्षात घ्या की व्हाईलमध्ये आधी कंडिशन नंतर स्टेटमेंट, डू व्हाईलमध्ये आधी स्टेटमेंट नंतर कंडिशन. रिझल्ट इज सेम ह्या प्रोग्रामचा आणि त्या प्रोग्रामचा. परत एकदा आपण इथं छोटासा टेबल काढू, थोडंसं लवकर घेऊया कारण की ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन्ड इन व्हाईल लूप. आयची व्हॅल्यू किती आहे इनिशियली, इट इज 1. CLR SCR प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर ॲज फॉलोज. डू इफ I mod 2 इज इक्वल टू 0, 1 mod 2 0 येतं का, नाही, इट इज 1. इट इज 1, दॅट्स वाय दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज I प्लस प्लस, मीन्स व्हॅल्यू बिकम्स 2. 2 is less than or equal to 10, again yes, that's why again execute this block. 2 mod 2 is equal to 0, yes, now this statement will be executed, it will display 2, value becomes 3. 3 is less than or equal to 0, again yes, I mod 2 is equal to 0, no, I plus plus 4. 4 is less than or equal to 10, yes, 4 mod 2 is equal to 0, yes, it will display 4. असं करत करत 10 पर्यंत प्रिंट होतील व्हॅल्यूज आणि 10 नंतर काय होईल, व्हॅल्यू ऑफ I बिकम्स 11 ॲट दिस पोझिशन. दॅट्स वाय वेदर I इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, कारण की हे होत होत व्हॅल्यू कुठपर्यंत जाणार, 10 पर्यंत, आणि 10 नंतर व्हॅल्यू काय होणार, 11. 11 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, नो, कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड. So get CH and your program terminates and you will get the result, the values from 2 to 10. So it is all about do while loop which is used in C programming. Now we will see the actual execution. What is this? आपण याला नाव देऊ प्रोग्राम टू डिस्क्राइब डू व्हाईल लूप. प्रोग्राम तोच घेऊया आपण. पहिल्यांदा हॅश इन्क्लूड stdio.h, देन युअर मेन. शक्यतो ती जी वॉर्निंग येते ना, ती वॉर्निंग जर येऊ द्यायची नसेल तर वाईड मेन लिहायची सवय ठेवा, काही हरकत नाही. देन इंटीजर I इज इक्वल टू 1. आणि डू व्हाईल लूपचा प्रोग्राम आपण कशासाठी लिहिलाय, टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. सो डू इफ I mod 2 is equal to 0, then printf %d I प्लस प्लस. लिहिताना हे लक्षात घ्या की जेव्हा आपण मध्ये स्पेस सोडून लिहितो ना, आता आपण पहा इथं मेनचा ओपनिंग कर्ली ब्रेस इथे घेतला आहे, इंटीजर इथे घेतला आहे, डूचा ओपनिंग कर्ली ब्रेस इथे, इफ इकडे, म्हणजे एकदा कर्ली ब्रेस ओपन केला ना की मध्ये 1-2 स्पेस सोडून तुम्ही प्रोग्राम लिहित चला. सो दॅट व्हॉट विल हॅपन की आपल्याला ब्लॉक लक्षात येतील प्रोग्राम मधले. मेन कुठून कुठपर्यंत आहे, डू व्हाईल कुठून कुठपर्यंत आहे, फॉर कुठून कुठपर्यंत आहे, व्हाईल कुठून कुठपर्यंत, हे सगळं आपल्या लक्षात येईल केव्हा जर आपण असा स्पेस सोडून लिहिला तर. मग बऱ्याच जणांचं म्हणणं असतं, काही विद्यार्थी मला विचारतात की सगळंच फर्स्ट कॉलमला लिहिलं तर जमणार नाही का.
तर डेफिनेटली जमतं. सगळंच पहिल्या कॉलमला लिहिलं तरी चालतं. पण तशा केसमध्ये आपल्याला हे लक्षात येत नाही की आपले जे ब्लॉक आहेत प्रोग्राममधले ते नेमके कुठून कुठपर्यंत आहेत. सो इथपर्यंत आपलं व्हाईल लूप पूर्ण संपलं. नाऊ हिअर माय क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, आणि इथं मात्र आता व्हाईल आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 and then get ch. So get ch is the statement which is to be executed if this condition is not satisfied. Sorry, 3 आहे. If this condition is not satisfied. नाहीतर काय होईल, डू हे सगळं होईल, पुन्हा कंडिशन चेक होईल, जर सॅटिस्फाय झाली तर परत एकदा डू. इथं हे फिरत राहील कंटिन्यू. सो विल सी द रिझल्ट. ह्याला नाव देतो मी do-while.c. कंपाईल द प्रोग्राम. आता बघा, मागच्या 1-2 प्रोग्राममध्ये आपल्याला ती जी वॉर्निंग आली होती ना, ती वॉर्निंग काढून सी डिफॉल्ट डेटा टाईप इन C++, जावा इज इंटीजर. आणि जेव्हा आपण मेनच्या अलीकडं वाईड देत नाही, आपण वाईडला काय म्हणतो, वाईड इज अ व्हॉट यू कॅन से, इट इज अ एम्प्टी डेटा टाईप. जर नुसतं मेन लिहिलं ना तर त्याचा अर्थ ऑटोमॅटिकली इंटीजर मेन होतो. आणि इंटीजर मेन जर लिहिलं ना आपण तर शेवटी रिटर्न 0 लिहावं लागतं. ते रिटर्न 0 जर लिहायचं नसेल तर वाईड मेन लिहिण्याची सवय ठेवा, सो दॅट यू विल गेट 0 वॉर्निंग्स अँड 0 एरर इन युअर प्रोग्राम. नाव एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. एक मिनिट, CLR SCR टाकून देऊया आपण आणि मेसेजही टाकूया. printf even numbers from 1 to 10 are even numbers from 1 to 10 are 2, 4, 6, 8 and 10. So this is practical implementation of do-while. Now त्याच्यानंतर अजून एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे, आणि तो पॉइंट काय आहे पहा. परत आपण इकडं प्रेझेंटेशनमध्ये जाऊया, आणि नंतरचा पॉइंट काय आहे की या दोघांमध्ये काय फरक आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हाईल लूप अँड डू व्हाईल लूप. सो फर्स्ट डिफरन्स इज in while loop condition is checked first, then statement or block is executed, whereas in do while loop statement or block is executed first, thereafter condition is checked. म्हणजे इथं कंडिशन पहिल्यांदा चेक होते व्हाईल लूपमध्ये, आणि डू व्हाईल लूपमध्ये मात्र पहिल्यांदा ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो आणि नंतर कंडिशन चेक होते. दुसरा डिफरन्स आहे, इट माइट ऑकर स्टेटमेंट और ब्लॉक is executed 0 times if condition is false. व्हाईल लूपमध्ये पहिल्या स्ट्रोकलाच जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली नाही तर ब्लॉकमधलं एकही स्टेटमेंट एकदाही एक्झिक्यूट होणार नाही. व्हेअरएज इन डू व्हाईल लूप स्टेटमेंट और ब्लॉक आधी एक्झिक्यूट होत असल्यामुळं व्हॉट विल हॅपन की जरी पहिल्या स्ट्रोकला कंडिशन सॅटिस्फाय होत नसेल, देन ऑल्सो the statement or block of statements are executed at least once. So at least once the statement or block is executed. while मध्ये तसं काही कंपल्सरी नाही. तिसरा डिफरन्स आहे, नो सेमिकोलन ॲट द एंड ऑफ व्हाईल. तुम्ही जर व्हाईल लूप पाहिला असेल तर व्हाईल लूपच्या शेवटी आपण सेमिकोलन देत नाही. whereas in do while loop there is a semicolon after that while statement. This is third difference. चौथा डिफरन्स काय आहे की व्हाईल लूपमध्ये आपण जे व्हेरिएबल घेतो, व्हेरिएबल इन कंडिशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द एक्झिक्युशन ऑफ लूप. म्हणजे व्हाईल लूपमध्ये जे व्हेरिएबल आपण वापरतो, जसं n इज लेस दॅन 5, n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10 वगैरे जे वापरतो, ते nचं इनिशियलायझेशन हे व्हाईल लूपच्या आधी झालेलं पाहिजे. व्हेअरएज इन डू व्हाईल लूप स्टेटमेंट आधी एक्झिक्यूट होत असल्यामुळं you can initialize the variable or value of variable either before or within the loop. within the loop while मध्ये चालत नाही, do while मध्ये चालतं.
आणि शेवटचा आणि महत्त्वाचा डिफरन्स काय तर व्हाईल इज कॉल्ड ॲज एंट्री टेस्टेड लूप व्हेअर ॲज डू व्हाईल इज कॉल्ड ॲज एक्झिट टेस्टेड लूप. एंट्री टेस्टेड कशामुळं म्हणायचं कारण की व्हाईल लूपला सुरुवातीलाच कंडिशन असते, तिथंच टेस्ट होऊन स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचेत का नाहीत हे ठरवलं जातं. व्हेअरॅज इन डू व्हाईल लूप स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर परत डबल ते एक्झिक्यूट करायचे का नाही हे ठरवलं जातं. दॅट्स वाय डू व्हाईल लूप इज कॉल्ड ॲज एक्झिट टेस्टेड लूप. So thank you very much for watching this video. If you like the video then like it and share it with your friends. Thank you very much.